الله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير. فسبحان الذي حكمته بالغة وعلمه غزير ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قتمير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بالكتاب المنير وهدانا إلى الله بالإنذار والتبشير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يقبضهم الأنبياء والشهداء بمكان من الله. قالوا: تخبرنا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أولئك قوم تحابوا بروح الله غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قابل احترام حضرات سامعین کرام، آپ کے دل میں ایک سوال آ رہا ہوگا اور یقیناً آنا بھی چاہے کہ حضرت مفتی صاحب کی موجودگی میں ہم جیسے لا علموں کا اور سطحی معلومات رکھنے والوں کا بولنا یہ مناسب نہیں ہے، اور آپ حضرات بھی چاہتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک حضرت مفتی صاحب کو سنیں، پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا. لیکن منتظمین مدرسہ کی طرف سے ان کے اصرار پر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور اپنا ایک سبق سناؤں گا، اور طالب علم کو اپنے استاذ کے سامنے سبق سنانا چاہے. جو سبق سنانے میں شرمائے گا اور ندامت اختیار کرے گا، اور یہ ندامت سبق سنانے کے موقع پر جو ہے یہ محرومی کا باعث ہے. ورنہ چھوٹوں کا بڑوں کے سامنے اور مشائخ کے سامنے بولنا یہ بے ادبی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: اذا رأيت الشباب يتكلم عند المشايخ فاعس من خيره فإنه قليل الحياء. کہ جب تم نوجوان کو دیکھو، نو عمر کو دیکھو کہ وہ مشائخ کے سامنے بول رہا ہے تو اس کے خیر سے محروم ہو جاؤ. انہو قلیل الحیاء، کہ وہ قلیل الحیاء ہے، اس کے پاس حیا زیادہ نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی نے بھی اسی طرح کی بات فرمائی: اذا رأيت الحدث يتكلم مع الكبار فعیسنا اذا رأينا الحدث يتكلم مع الكبار. کہ جب ہم نو عمر آدمی کو دیکھتے تھے کہ بڑوں کے سامنے بولتا تھا، فعیسنا، تو ہم جو ہے مایوس ہو جاتے تھے، من اخلاقی ومن کل خیر عنده، اس کے اخلاق سے محروم، اس سے اخلاق سے مایوس ہو جاتے تھے، اور جو بھی اس کے پاس خیر ہو، مہما کان بلغ من العلم مبلغا، چاہے وہ علم کے جس مقام پہ پہنچا ہو، تب بھی جو ہے اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو ہم اس کے خیر سے مایوس ہو جاتے تھے. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے. حضرت نے فرمایا: اذا رأيت الصبي اذا رأيت صغيرا فقل انهم لم يعص الله وقد عصيته فلا شك انه خير منه.
کہ جب تم چھوٹے معصوم بچے کو دیکھو تو تم یہ کہو کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، یہ تو بھی چھوٹا بچہ ہے، گناہوں سے معصوم ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا چھوٹے بچے کو دیکھ کر، جب چھوٹے سے بچے کو دیکھیں اور ہمارے دل میں یہ بات آئی ہو کہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور میں نے نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں، جنتوں کے اندر، خلوتوں کے اندر، تنہائیوں کے اندر میں نے نہ جانے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اور صرف کیے ہی نہیں اپنے بچوں کو بھی سکھلائے۔ آج کا جو معاشرہ ہے یہ گناہ کرتا نہیں ہے، صرف بچوں کو غیر محسوس طریقے سے سکھلاتا ہے۔ حضرت فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الْكَبِيرَ فَقُلْ إِنَّهُ عَبَدَ قَبْلِي، جب تم بڑے کو دیکھو تو اپنے آپ کو یہ سمجھاؤ، اپنے آپ کو یہ کہو اس نے مجھ سے پہلے عبادت کی، یہ مجھ سے پہلے بالغ ہو گیا، یہ مجھ سے پہلے بڑا ہو گیا، اس نے مجھ سے پہلے عبادت کی، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ خَيْرٌ مِّنِّي، اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھ سے بہتر ہے۔ آگے فرمایا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الْعَالِمَ، اور جب عالم کو دیکھو فَقُلْ عَلِمَ مَا لَمْ عَالَمْ وَبَلَغَ مَا لَمْ أَبْلُغْ فَكَيْفَ أَكُونُ مِثْلَهُ، جب کسی عالم کو دیکھو تو یہ کہو عَلِمَ مَا لَمْ عَالَمْ، اس کو وہ باتیں معلوم ہے، یہ وہ جانتا ہے، اس کے پاس وہ علم ہے، اس کے پاس وہ تقویٰ ہے، اس کے پاس وہ الہیت ہے، اس کے پاس وہ اخلاص ہے، اس کے پاس وہ عاجزی ہے، وہ انکساری ہے، جو کہ اللہ کی معرفت کا علم رکھنے والا ہے، اللہ کی بڑائی کا علم رکھنے والا ہے، تو میں اس جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ علم تو بہت بڑا مقام ہے، اور جس کو اللہ علم دے اس کو اللہ بہت بڑا مقام عطا فرما دے، اور یہ علم کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَعْلَمْ وَوَيْلٌ لِمَنْ عَلِمَ لِمَنْ يَعْلَمْ وَلَا يَعْمَلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ہاں خرابی اور بربادی اس شخص کے لیے جو جانتا نہیں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَلِمَهُ، کہ خرابی بربادی اس شخص کے لیے جو علم حاصل نہیں کرتا، جو جانتا نہیں ہے، اس کے لیے خرابی اور بربادی ہے۔ ہم سب کو جاننا ہے، ہم سب کو علم حاصل کرنا ہے، ہم آئے اسی لیے ہیں دنیا کے اندر، ہمیں اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ تو فرماتے ہیں وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَعْلَمْ، بربادی اس شخص کے لیے جو جانتا نہیں، جو علم حاصل نہیں کرتا ہے، اور اگر یہ سیکھتا، یہ قدم اٹھاتا، یہ شروع کرتا تو اللہ اس کو سکھلا دیتے، ہاں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَلِمَهُ، اگر اللہ چاہتے تو اس کو سکھلا دیتے۔ اور آگے فرمایا جو جانتا ہے، جو جانتا ہے اور پھر اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر بربادی 7 مرتبہ۔ اور حضرت امام غزالی علیہ رحمت ایک قول رہ گیا فَمَنْ رَأَيْتَ جَاهِلًا فَقُلْ إِنَّهُ عَمِلْ إِنَّهُ عَسَى اللَّهُ عَلَى جَهْلٍ وَقَدْ عَسَيْتُ عَلَى عِلْمٍ فَإِفَاءُ اللَّهِ عَلَيَّ أَشَدُّ، کہتے تم کسی نادان کو دیکھو، انجان آدمی کو دیکھو، ہاں تو یہ کہو کس نے اللہ کی نافرمانی کی، انجانی میں، لاعلمی نے اللہ کی نافرمانی کی، اور میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جان کر نافرمانی کی ہے، اللہ کی سزا اور اللہ کا عقاب اس شخص سے مجھ کر بڑھ کر ہوگا۔ جب ہم یہ دیکھیں گے، چھوٹے کو دیکھ کر یہ کہیں گے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے گناہ کیا، بڑے کو دیکھ کر یہ کہیں گے اس نے مجھ سے پہلے عبادت کی، میں نے ابھی شروع کی ہے، عالم کو دیکھ کر یہ کہے یہ وہ جانتا جو میں نہیں جانتا ہوں، یہ علم کی سطح پر پہنچا جس سطح پر میں نہیں پہنچا ہوں، اور جاہل نادان کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ میں نے اتنے ادب نادان نے کوئی گناہ کیا، نادان نے کیا ہے، اور میں نے اگر کیا ہے تو کیا کیا ہے، جان کر کیا ہے۔ دل میں تواضع کی صفت پیدا ہو جائے گی، عبدیت کی صفت پیدا ہو جائے گی، جو اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے اندر یہ چیزیں موجود تھی، انہوں نے سیکھا، ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیا، ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیا۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔
हजरत सहाबा किराम, आपने फरमाया वमा कान अल-मुमिनून यनफिरू काफ़ा, सब के सब ईमान वाले अल्लाह के रास्ते में नहीं जाने वाले नहीं जाएंगे, जाहिर बात है कुछ यहाँ रहेंगे, और जहां मदीना के अंदर कुछ लोग रहेंगे, रहते हुए ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म सीखेंगे, अहकामात सीखेंगे। जब वो जाने वाली जमात जो चली गई है वापस आएंगे अल्लाह के रास्ते से, इन रहने वालों के पास वो इल्म सीखेगी। आज हमारे पास इल्म सीखने का कोई जज्बा नहीं। आज होता यह है, आज एक जमात निकलती है मदरसे में सीखने के लिए, कहां निकलती है? मदरसे में जमात सीखने के लिए निकलती है, इल्म सीखती है, और इसका फर्ज, इस जमात का फर्ज, इस जमात की जिम्मेदारी है कि जब ये वापस आएगी तो अपने कौम को डराएगी, अपने कौम को अहकामात सिखलाएगी, और अपने कौम को भी एहसास होना चाहिए कि कौम जो है, कौम इन उलमा के पास सीखे। आज नहीं, अगर आपको बोलने वालों को ये इल्म था कि आज मुफ्ती साहब हमारी सरजमीन में तशरीफ लाए हैं, तो आज तो यहाँ कहीं बैठने को जगह नहीं मिलनी चाहिए। हम ये मिसाल देते हैं कि उलमा बादलों की तरह से हैं, कि जहां ये बादलों की तरह से जाकर बरसेंगे, लेकिन कुरान ये कहता है बादल भी उस सरजमीन पर बरसता है जिस सरजमीन को जरूरत होती है। वह नुखरिजुल मा इला अर्जिन जुर्ज व नसूकुल मा इला अर्जिल जुर्जी, कि हम पानी को हाँक कर ले जाते हैं एक ऐसी जमीन की तरफ जिस पर दरातियां चली हुई हो, जिसकी घास काट दी गई हो। अल्लाह फरमाते हैं हम बादल को उस सरजमीन की तरफ ले जाते हैं जिस सरजमीन को जरूरत होती है, वहां जाकर बादल बरसते हैं। तो अगर जरूरत ही नहीं हो तो बादल बरस कर क्या हम जरूरत ही नहीं, इसका एहसास नहीं हमारे अंदर, हम अपने अंदर तलब नहीं पैदा करें। अल्लाह तलब से देते हैं, तलब जिसके अंदर होगी अल्लाह तलब से देते हैं। और याद रखिए दुनिया के अंदर बकाए इल्म बकाए उलमा से है, दुनिया के अंदर इल्म बकाए उलमा से है। आज इस जमाने में हम रहते हैं, इस जमाने में इस्तिखलाफ का कोई जो है एक मिशन नहीं है। दुनिया के अंदर तो है कि भाई एक माहिर मिस्त्री अगर जाता है तो उससे बढ़कर कोई दूसरा माहिर आ जाता है, उससे बढ़कर क्या आता है कोई माहिर, कोई एक इंजीनियर चला जाता है, उससे बढ़कर एक दूसरा उससे माहिर इंजीनियर आ जाता है। लेकिन आज तहतुर रिजाल का जमाना है, आज हर खल्फ सल्फ के मुकाबले में कमजोर है। आप देखें जिस्मानी एतबार से भी आज कमजोर है। मुझे भी देखे देखे याद आ रहा था, हमारे यहाँ एक चक्रोन के अंदर एक नौजवान थे, मोहम्मद अयूब साहब खान, जवान थे। मैं मजमुए में अगर मैं ये कहूं कि अयूब साहब खान जैसा ताकतवर नौजवान मजमुए के अंदर खड़ा हो जाए, शायद खड़ा नहीं हो सकता है। आज हमने अपने जवानों को बर्बाद कर दिया, हमारे पास जिस्मानी कुव्वत भी नहीं, वो जवान भी नहीं है आज हमारे पास जो हुआ करते थे हमारे माशरे में। आज का नौजवान अपनी जवानी के साथ खेलता है, आज का नौजवान अपनी जवानी को बर्बादी करने के चक्कर में लगा है। ऐसी चीजें खा खा कर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है, अपनी कुव्वत को बर्बाद कर रहा है। जिस ऐन मौके पर इसकी कुव्वत इसको साथ देती, उस वक्त इसकी कुव्वत इसको जवाब दे देती है। और जरा रूहानी दुनिया में देखे, इल्मी दुनिया में देखे, आज हमारी नजरें अपने मुफ्ती साहब के पास की तरफ जाती हैं। मैंने इमाम गज़ाली रहमा की कौल से इंसानों के 3-4 तबके बयान किए, वो 3-4 तबके यहाँ हैं। मैं आपसे आजिज़ाना दरखास्त करता हूँ कि दुआ करें तमाम तबके। अल्लाह तबारक व तआला हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों के सरों पर जितने बाल हैं, अल्लाह तबारक व तआला आफियत के साथ इतनी उम्र हमारे हज़रत मुफ्ती साहब को अता फरमा। हमारे इल्मी सरमाया है। आपको शायद हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब का मैं हज़रत की तबीयत से वाकिफ हूँ, मैं कुछ इसमें तो कोई तशरीह नहीं करूंगा। आपने हज़रत मुफ्ती साहब का वाक़या मज़कूर सुना होगा, मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब का, जो भी एक इल्मी पहाड़ है, बहुत इल्म रखते हैं। उन्होंने एक मलफूज बतलाया है, इन्नमा यारिफु ज़ुल फ़ज़्ल मिनन नास ज़रूर, फज़्ल वालों को फज़्ल वाले जानते हैं, लेकिन हम कदर कितनी करते हैं। हाँ, बोंदा को देखे रूहानी शख्सियत यहाँ थी, यहाँ किसी दौर में हजरत के वालिद बुजुर्गवार हुआ करते थे, मस्जिद के खादिम होते थे, मस्जिद का झाड़ू देते थे। मैंने कभी अपनी नाकिस मालूमात में और अपनी इस छोटी जुबान से कह दिया था, अल्लाह माफ फरमाए, हजरत मुफ्ती साहब के तरक्की के अंदर इनके वालिद साहब की कुर्बानियों का भी राज छुपा हुआ है कि जिनको इनके वालिद ने हलाल कमाई खिलाई, इसलिए अल्लाह ने एक मकबूलियत अता फरमाई। आज हम क्या करते हैं अपने औलाद के साथ हम खूब जानते हैं।
اور میں نے حضرت کے والد بزرگوار کے ساتھ الحمدللہ ایک چلہ لگایا ہے. آج دیکھیں ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. علم کے اعتبار سے ہم کمزور, قوت کے اعتبار سے کمزور, ایمانی اعتبار سے کمزور, ہر اعتبار سے کمزور. آگے جا کر آپ کچھ سال آگے جا کر دیکھیے آپ کے ہمارے مسجدوں کا کیا حال ہوگا. آج ہمارے تبلیغ کے چند گنے چنے ساتھی انگلیوں پر گننے والے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں اگر یہ چلے گئے پھر آگے کام کو چلانے والا کون؟ حضرت ہمارے ساتھ جب تبلیغ کے اندر جماعت میں تھے ہم, حضرت بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ایک موقع پر, اب مجھے سال یاد نہیں ہے کس سال میں, اڑی اور کشمیر کی طرف ایک بہت بڑا خطرناک زلزلہ آیا تھا. اس موقع پر ہم وہاں جماعت کے ساتھ تھے. ہمارے ساتھ حضرت مرحوم مفتی شاہ نواز صاحب علیہ رحمہ اور حضرت جو ہے صوفی صاحب تھے. اب جس وقت زلزلہ آیا تقریباً صبح 9 بجے کے آس پاس ہمارے کچھ ساتھی خصوصی ملاقاتوں کے لیے گئے تھے اور کچھ ہم اندر مسجد کے اندر تھے اور حضرت بھی تھے ہمارے ساتھ ہی مسجد کے اندر تھے. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے. اور جو چلے گئے ہیں ان کے اوصاف گنانے میں, ان کی تعریف کرنے میں کوئی جو ہے کوئی عیب نہیں, بلکہ تعریف کرنی چاہے. زندے کی تعریف کریں گے تو خطرہ ہے بھٹکنے کا. جو بیچارہ چلا گیا ہے اس کی تعریف کریں گے. انتم شہداء للہ فی الارض, تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا, صحابہ بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت. پھر ایک دوسرا لایا گیا, آپ نے فرمایا وجبت. پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اس پہلے شخص کے بارے میں فرمایا وجبت اور دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا. اب ترتیب میں حدیث میں کیا ہے, کون سا شخص پہلے تھا, کیا تھا؟ فرمایا جو پہلا شخص تھا جس کی تم لوگوں نے مذمت کی کہ اچھا انسان نہیں تھا, اس کے اعمال اچھے نہیں تھے, وجبت لہ النار, اس کے لیے جو ہے جہنم واجب ہو گئی. اور دوسرا شخص اچھا تھا, نیک کردار تھا, نیک سیرت تھا, تم لوگوں نے اس کی تعریف کر دی تو اس کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی کیونکہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. تو جب زلزلہ آیا مسجد کی چھت ایک طرف سے دوسری طرف جا رہی ہے, عجیب آواز ہے. اور ہم تو مولوی لوگ تھے, ہم تعویل کر رہے تھے کہ بھائی جان بچانا فرض ہے تو چلو باہر بھاگتے ہیں. مولانا طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم اٹھے مسجد سے باہر نکلنے کے لیے, حضرت کا ایک تکیہ کلام تھا. فرمایا ارے بابا جی کہاں جا رہے ہو, اگر جان جانی ہے تو اسی اللہ کے گھر میں جائیں گے. ہم کھڑے ہو گئے تھے, بٹھا لیا, جبکہ سامنے کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے بیٹھنے کی, لیکن بٹھا لیا کہ بھائی اگر آئی ہوگی تو اسی مسجد میں اللہ کے گھر میں جان دے دیں گے, نہیں نکلنے دیا. اور پھر عجیب منظر آگے دیکھا, تھوڑا سا معاملہ تھم گیا. ہم باہر نکلے تو مسجد کے باہر صحن میں ہم نے دیکھا یہ جو کام کرنے بہار سے لوگ آتے ہیں, غیر مسلم لوگ جو باہر سے آتے ہیں, دیکھا کہ یہ مسجد کی دیواروں سے ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ مسجد کے برانڈے کے اندر بھی آ گئے ہیں. ہم نے پوچھا تو ادھر کیسے؟ کہا ہمیں یقین ہے اگر آپ بچیں گے تو اسی جگہ میں بچیں گے. اور ہم لوگ مسجدوں سے بھاگتے ہیں. ہمارے پر جب حالات آتے ہیں ہم مسجدوں سے بھاگتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی تیز چلتی تھی آپ مسجد کی طرف بھاگتے تھے. کہاں ہے ہمارا ایمان آج؟ ہم اپنے اندر ٹٹولے, ذرا اپنے اعمال کو ٹٹولے. آج جتنے ہم زمانے نبوت سے پیچھے جا رہے ہیں اتنے کمزوری, ہر طبقے میں کمزوری. ہم دیکھیں ہمیں علماء کے میدان میں بھی کمزوریاں ہیں. ہم کو اگر جو ہے مفتی کہا جاتا ہے, ایک لفظی اعتبار سے کہا جاتا, ورنہ مفتی کے جو اوصاف ہوتے ہیں وہ کہاں ہم اپنے اندر پاتے ہیں. ہاں اسی طریقے سے جو طبقہ دیکھے تو ہم آگے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر آج مسجدوں کو جا رہے ہیں ہمارے اسلاف کی قربانیوں کی وجہ سے جا رہے ہیں. ہمارے اسلاف نے ہم پر محنتیں کی, ہم کو بنایا, اسلامک بنایا کہ ہم نے آج مسجد کو پکڑا ہے. لیکن ہم کتنی محنت کر رہے ہیں, ہم اپنی اولاد کو کتنا پاکیزہ جو ہے ان کو کھلا رہے ہیں, ان کو حلال کمائی کھلا رہے ہیں. جس حلال کمائی کی وجہ سے ہم امید کریں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ اچھا روشن مستقبل ان کا بنے گا, ہم قبروں میں ہوں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. قرآن کریم کی آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کو کھلا جا رہے ہیں. قرآن نے فرمایا بربادی
ان لوگوں کے لیے جو تکفیف کے شکار ہیں، کمی کے شکار ہیں. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون، کو کمی کرتے ہیں. علماء نے فرمایا ہے اس میں ہر قسم کے اصحاب معاملہ داخل. کہ اگر ایک دکاندار، ایک تاجر ایک مشتری سے قیمت پوری لے رہا ہے اور ترازو میں ڈنڈی مار رہا ہے، ترازو میں کیا مار رہا ہے؟ ڈنڈی مار رہا ہے. اب جو اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، اس کے پاس جو مال آ رہا ہے، یہ کون سا مال ہوگا؟ اور یہی مال وہ اپنے اولاد کو کھلا رہا ہے، یہی مال وہ اپنے اولاد کو کھلا رہا ہے. اور ایک دودھ دینے والا دودھ دیتا ہے اور دودھ کے اندر پانی ملاتا ہے، لیکن 1 کلو کی پوری قیمت لی ہے 50 روپے، لیکن دودھ جو دیا ہے اس نے ملاوٹ کی ہے، اس میں پانی ملایا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ دودھ پورا کا پورا نہیں. اب اس کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے، یہ کون سا پیسہ ہے؟ اب یہی اپنی اولاد کو آگے کھلائے گا. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبروں کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، طیبات کھاؤ، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا. اس کے اندر ترتیب ہے، پہلے عقل حلال ہے، پھر اعمال صالحہ ہے. اگر عقل حلال ہوگا، حلال اور طیب روزی ہم کھائیں گے تو ہی اعمال قبول ہوں گے، کیونکہ قرآن کی ترتیب کے اندر بھی بڑے راز چھپے ہوتے ہیں. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پہلے جو کھا رہے ہو نا، جو تم اپنی گاڑی کے اندر پیٹرول ڈال رہے ہو تو پیٹرول صاف شفاف ڈالنا پڑے گا. اگر اس میں کوئی گند ہوگی، انجن کے اندر اگر کوئی گند چلی گئی تو آپ کی گاڑی نہیں چلے گی. یہی حال آج ہماری گاڑیوں کا ہے. ہماری جسمانی گاڑیاں جو چل نہیں رہی ہے، پیٹرول صحیح نہیں جا رہا ہے، پیٹرول اندر صحیح نہیں جا رہا ہے. اور آج کے نئے نئے قوانین ایجاد کیے جا رہے ہیں، جتنے زیادہ نئے ہیں اتنی زیادہ خیانتیں عام. جب سے بایو میٹرک مشین آئی ہے نا، مجھ سے ناراض نہیں ہونا کوئی ہمارے ساتھی، ہمارے ملازمین ساتھی جو ہیں، ہاں ہم طالب علموں کا کام ہے کہ ہم بتائیں، رہنمائی کریں. عمل کرنا نہ کرنا جو ہے یہ تو آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری عمل کرنے کی ہے. ایک ملازم صبح جاتا ہے اور فنگر لگا کر آتا ہے. اگر وہ ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہے تو صبح فنگر لگا کر آتا ہے اور دن میں دن میں کیا ہو جاتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے. اور پھر جب 4 بجے کا ٹائم آتا ہے تو پھر فنگر لگا کر واپس آتا ہے. اذا قالوا علی الناس اذا قالوهم او وزنوا مقصرون. کہ جب لیا ادھر سے، جب مہینہ پورا ہو گیا تو تنخواہ پوری کی پوری، تنخواہ جاری پوری کی پوری. اور جب خود کام کرنا تھا تو کام تو اس نے 30% بھی نہیں کیا ہے، 20% بھی کام نہیں کیا ہے، لیکن تنخواہ کتنی لی؟ 100% لی. تو اب یہ مال جو خود کھائے گا، اپنے اولاد کو کھلائے گا، تو ہمارے اعمال کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں اگر گناہوں سے، بدعنوانیوں سے، خیانتوں سے بچانے والی کوئی چیز ہے تو اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے. قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، بہت لمبا قصہ ہے، نوجوانوں کو پڑھنا چاہے تھا کہ ہم نوجوان کو آج موبائل پر قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ 2 چیزوں کو لازم پکڑو، ایک تو کتاب اللہ کو، ایک رجال اللہ کو. ہم جو سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتلائیے. تو سیدھا راستہ کون؟ اس کی 2 نشاندہیاں قرآن نے کی. ایک قرآن تو یہ، ایک نشانی تو یہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اے بندے، جو تو نے ہدایت کی دعا کی تھی، جو ہدایت تو نے مانگی تھی، وہ ہدایت تجھے اگلی صورت میں ملے گی اس کتاب کے اندر جس کتاب کا ہم تعارف کروا رہے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ تیرے لیے سیدھا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے. ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. شک اور شبہ کرنے والے پیدا ہوئے ضرور، لیکن خود قرآن محض شک نہیں ہے. یہ عربی شاعر کہتا ہے، وَقَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدِي وَيُنْكِرُ الْفَمُّ ضَوْءَ الطَّعْمِ مِنْ سَفَدِي. کبھی تو آنکھ جو ہے سورج کی روشنی کا انکار کرتی ہے، من رمد، یہ اس کے اپنی آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے اس کو کہتا ہے مجھے سورج ہی نظر نہیں آ رہا، سورج تو چمک ہی نہیں رہا، سورج کی روشنی نہیں ہے. اور کبھی ایک بیمار کوئی میٹھی سی غذا اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے لیکن کہتا ہے یہ چیز کڑوی ہے،
हकीकत में वो खुद बीमार है। तो बीमारों को तो कुरान में शक नजर आए, लेकिन जो बीमार नहीं कुरान में कोई शक नहीं। अल्लाह ने फरमाया एक हिदायत कहां से मिलेगी? किताबुल्लाह से मिलेगी, और दूसरी रिजालुल्लाह से मिलेगी। और रिजालुल्लाह अल्लाह ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। इन लोगों का रास्ता इख्तियार करो। उलाइकल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन, अंबिया सिद्दीकीन जिनको औलिया किराम कहते हैं, शुहदा जिन्होंने अल्लाह के दीन के खातिर अपने जाने दी, और जो है सिद्दीकीन शुहदा व सालिहीन, सालिहीन लोग आम मोमिनीन हैं जो शरीयत के पाबंद हैं। फरमाया इन चार तबकों का रास्ता इख्तियार करो, वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। एक मरतबा हमारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से पूछा, जो रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत सहाबा में, कैफ़ तख्तलिफु हाज़िहिल उम्मा, ये उम्मत इख्तिलाफ कैसे करेगी? नबियुहा वाहिद व कुरानुहा वाहिद, इनका नबी एक, इनका कुरान एक है, तो इख्तिलाफ कैसे करेगी? हज़रत इब्न अब्बास ने जवाब दिया, जी जवाब का मफ़हूम ये है कि हमारे सामने कुरान नाज़िल हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमने जाना कौन सी कुरान कौन सा आयत कहां नाजिल हुई, किसके बारे में नाजिल हुई, हमने उस पर पूरा का पूरा अमल किया। बाद में कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनको इसका कोई इल्म नहीं होगा, वो कुरान में अपनी राय से मसाइल निकालने लगेंगे, तो जब अपनी राय से मसाइल निकालने लगेंगे वो इख्तिलाफ करेंगे, जब इख्तिलाफ करेंगे आपस में फर्क क़िताल करेंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे उम्मत इस्लामिया के उन शहसवार अइम्मा किराम को जिनकी वजह से इख्तिलाफ की जड़ कट गई है। कइमा मुज्तहिदीन, हमें तो यह भी पता नहीं, हमें बुनियादी दीन सीखना चाहिए। आज हम अपने एक आलिम को तो कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में चलो, ठीक है वो चलेगा, वो आपको सिखाएगा चंद दिन, लेकिन क्या कभी हमने किसी मस्जिद के इमाम को, किसी मस्जिद के इमाम आलिम को यह कहा कि जरा हमारे यहाँ कुरान की तफसीर कीजिए, हमें कुरान करीम सिखलाइए? अभी हजरत जो है हमारे एक आलिम के गलती पर मजाक करवा रहे थे, सिर्फ जो है असईता में असईतु पढ़ा गया, असे कितनी है पेश पढ़ना का जबर पढ़ा गया, पेश आसमान और जमीन में फर्क हो गए। हम जो कुरान पढ़ते हैं तो हमारा क्या हाल होगा? मसाइल के सिलसिले में तो हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमा के मुतल्लिक हैं, आपकी इत्तिबा करने वाले हैं, लिहाजा हम इस रास्ते में इस एतबार से इख्तिलाफ होगा नहीं, क्योंकि हम खुद हमारे अंदर तो खुद इतनी सलाहियत नहीं, इस्तेमाल नहीं, हम मसाइल निकालेंगे। उन्होंने अपने खुदादार सलाहियत से, बसीरत से जो मसाइल हमारे सामने रखे हैं, निकाले हैं, हम बेचो और चोरा जो है उन्हीं पर इत्तिबा करते हैं, लेकिन करनी इत्तिबा एक ही की है। हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की इत्तिबा करते हैं, हम हनफी कहलाते हैं। एक ही इमाम की इत्तिबा करनी है तो चार इमाम, लेकिन चारों की इत्तिबा करेंगे तो हलाक हो जाएंगे, सही रास्ते पर चल नहीं सकते। अगर चार डॉक्टर हार्ट के हैं, चारों अपने फन में माहिर हैं, एक मरीज जाता है और चारों से नुस्खे लिखवा लेता है और चारों की दवाई लाता है और चारों की दवाई खाता है, तो क्या हो जाएगा? हलाक हो जाएगा, बचने की कोई सूरत नहीं। आइमा में से एक इमाम को पकड़ा, जिंदगी भर उसको पकड़ के रखना है, और अगर नहीं तो फिर इसमें भी भटकने का खतरा है। तो मेरे दोस्त, अल्लाह ने हमें इल्म नुबुव्वत से नवाजा है, इल्म नुबुव्वत हमारे पास है कुरान की शक्ल में। यही आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नेमत से हमें नवाजा। अलम तरो अन्ना सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ने आसमान और जमीन की चीजों को तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया, तुम्हारी खिदमत में लगा दिया। ये चीजें तुम्हारी मखदूम है, ये तुम्हारी खिदमत कर रही हैं, ये माबूद नहीं है, मखदूम है। दुनिया के तबके को धोखा लग गया, उनने सूरज और चांद की ताकत को समझकर इनको माबूद बना दिया। क्या बना दिया? माबूद बना दिया। आपने शायद कुरान करीम में एक वाक्य सुने, कि मुश्किल से सुना, कहां सुनेंगे? फुर्सत नहीं है हमारे पास कुरान सुनने का, कुरान की तफसीर सुनने का शौक नहीं है हमारे अंदर। कुरान करीम में बिलकिस का एक बादशाह औरत उसका वाकया आया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई है, सूरज की पूजा करती थी। ये जो सूरज की पूजा कर रही थी, इसलिए कर रही थी कि सूरज बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि इसके पीछे और ताकत काम कर रही है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पानी के अंदर शीशा बिछाया, और शीशा बिछाने के बाद जो है बिल्किस को कहा चलो इस पर। जब वो चलने लगी तो उन्होंने जो है अपना जो पायजामा था वो ऊपर करे, वकशफत अंसा,
वाक़या, उन्हें समझा कि ये पानी है और फितरत में इंसान के ये है जब पानी में चलता है तो जो भी कुछ लगा है सलवार पायजामा तो उसको ऊपर करता तो उन्हें भी ऊपर कर लिया। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु सरहुम मर्रतुम मिन क़वारी, ये तो शीशे का महल है, ये पानी जो समझ बैठी हो तुम गलती। एक तालिबाना सवाल पैदा होता था ये सब इतना क्यों कराया गया? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस पानी के ऊपर एक कांच बिछाया, ऐसा क्यों करवाया? तो हजरत अल्लामा नबी रहमान ने अपनी किताब कस्सुन नबीय्यीन के अंदर बयान किया, हो सकता है उन्हें कहीं से नकल किया, फरमाया असल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्किस को एक गलती पर मुतनब्बे करना चाहते थे। गलती ये थी कि तुम और तुम्हारी कौम जो सूरज की पूजा कर रहे थे ये तुम्हारी गलती थी, और जैसे तुमसे यहाँ गलती हो गई तुमने कांच को पानी समझ लिया, वैसे तुमसे वहां गलती हो गई कि तुमने जो है शीशे को पानी समझ लिया। गलती पर मुतनब्बे करने के लिए ये वाकया जो है उनसे करवाया गया। तो हमारे पास जो है इल्म नबूवत है, अल्लाह ताला ने जो है जाहिरी नेमतें भी दी, बातिनी नेमतों से मुराद जो आयत पढ़ी थी मैंने आपके सामने, अलम तरो अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिस समावात व मा फिल अर्द वअस्बग अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। जाहिरी नेमतों और बातिनी नेमतों के उलमा ने बड़ी तफसीर की है। एक तफसीर ये है जाहिरी नेमत से मुराद इस्लाम और कुरान है, और बातिनी नेमत से ये मुराद है अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया है। वरना अगर अल्लाह मेरे गुनाहों को वाज़ेह करते आपके सामने तो मैं कहां आपके सामने बोल सकता था। और जो है तुम्हारे गुनाहों पर जल्दी अल्लाह पकड़ नहीं करते हैं, ये तुम्हारी बातनी जो है ये बातनी अल्लाह पाक ने हमें नेमत अता फरमाई। अल्लामा नबी रहमान ने ही अपनी किताब कस्सुन नबीय्यीन में लिखा कि लोग अंबिया अलैहिस्सलाम की तरबियत के मोहताज उससे ज्यादा हैं जितना वो अपने बचपने में अपने वालिदैन की तरबियत के मोहताज होते हैं। और जो लोग जो है उन्होंने नबुव्वत को नहीं देते हैं, उन्होंने नबुव्वत के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारते हैं, देखे क्या फरमाते हैं? फरमाया कल अशजार कअशजार बरिया, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे जंगल के दरख्त है, नशअत वरबत बिनफ्सिहा फतरा फीहा इवजन व शौकन व फसादा। फरमाते हैं कि जो उन्होंने नबुव्वत से अपनी तरबियत न करे, कुरान और हदीस से रूहानी उलूम से अपनी तरबियत न करे, उनकी मिसाल जंगल में उड़ने वाले खुद रव दरख्तों की तरह से है जो खुली जंगल के अंदर उड़ते हैं, खुद उड़ते हैं। आप देखते हैं उनकी शाखें एक दाएं को जा रही है, एक बाएं को जा रही है, कोई ठिकाना नहीं। बल्कि आपको दूर कहाँ जाना है? जो लोग कश्मीर में गए होंगे वो कश्मीर के दरख्तों को और अपने दरख्त यहाँ गोंजवा के दरख्तों को मुवाजना करके देख लें जरा कि क्या हाल है, हमारे दरख्तों का क्या हाल है। हम दरख्त को बो देते हैं, पौधा लगा देते हैं, फिर उसको अल्लाह के हवाले कर देते हैं, लेकिन अब देखें उसकी शाखें कहीं कहां से कहां को जा रही है, कोई शाख इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। लेकिन वहां देखे तो आदमी ये कहता है कि इन दरख्तों को देखता ही रहे, क्योंकि उनकी तरबियत होती है, उनकी इस्लाह होती है, उनकी शाख तराशी होती है। ऐसी शाख तराशी की जरूरत इंसानियत की भी है, और ये शाख तराशी होगी उन्होंने नबुव्वत की रोशनी में, और उन्होंने नबुव्वत की रोशनी में शाख तराशी होगी तो हमारी इस्लाह होगी, हम लोगों को खूबसूरत लगेंगे, लोग जोड़ कर जो इस्लाम की तरफ माहिर होंगे। यही तरबियत हुई थी सहाबा किराम की, इसलिए लोग सहाबा को ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं करनी पड़ती थी, लोग उनको देखकर इस्लाम कबूल करते थे, क्योंकि उनकी इस्लाह हो चुकी हुई होती थी, उनकी तरबियत हो चुकी होती थी। कुरान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाया कि मेरे नबी को अगर देखना हो तो मेरे नबी के शागिर्दों को देखो, अगर आपको उस्ताद को जानना है, उस्ताद की मेहनत को देखना है तो उसके शागिर्दों को देखो। फल अपने दरख्त अपने फल से पहचाना जाता, उस्ताद की मेहनत अपने शागिर्द से पहचानी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरब्बी थे, उस्ताद थे, मुअल्लिम थे हजरत सहाबा के। अगर देखना हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों को तो कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअ अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सहाबा को देखना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअ अशिद्दाउ अलल कुफ्र, कुफ्र को नहीं पसंद करते, कुफ्र की बातों को पसंद नहीं करते, कुफ्र के कल्चर को पसंद नहीं करते, कुफ्र के अखबार को पसंद नहीं करते। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहमदिल हैं। तराहुम रुक्कन सुज्जदा, आप कभी उनको रुकू में देखोगे, कभी सजदे में देखोगे। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये जमानत और ये गारंटी खुद रब्बे कायनात
हजरत साहबा के बारे में कि गोया की गारंटी है कि तुम्हारे रुकू भी कबूल है, तुम्हारे सजदे भी कबूल है, तुम मकबूल ही मकबूल हो। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ अल्लाह ने सहाबा से करवाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर नहीं देखा तो अबू बकर की जिंदगी को देखो, उमर की जिंदगी को देखो, अली की जिंदगी को देखो, सहाबा को देखो, तो आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपकी जिंदगी याद आएगी। मेरे दोस्तों, बस आखिरी एक बात मैं अर्ज करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने एक आयत पढ़ी थी, ज़ाहरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसरत अयदीन नास, खुश्की और तरी में फसाद बर्पा हो गया लोगों की नाफरमानियों की वजह से। हजरत अबू आलिया इस आयत के ज़िम्न में फरमाते हैं, मन असल्लाह फकद अफसद फी अर्ज़िल्लाह, मन असल्लाह, जिसने अल्लाह की नाफरमानी की उसने जो है जमीन के अंदर फसाद मचाया। आज हर एतबार से फसाद के अंदर हमारा भी कुछ न कुछ दखल है, हम सब का फसाद के अंदर कुछ न कुछ दखल है। फरमाया जिसने अल्लाह की सबसे बड़ा फसाद तो कुफ्र और शिर्क है, और उससे ज्यादा अल्लाह की नाफरमानी। अगर हम कर रहे हैं अल्लाह की नाफरमानी, ये जमीन के अंदर फसाद है, ये जमीन के अंदर अल्लाह की सरजमीन के अंदर अल्लाह की नाफरमानी फसाद। व इस्लाहुल अर्ज़ बित्तआब, और जमीन का इस्लाह ये ताआब के अंदर से गोया आप यूं कहिए आलम अकबर यानी कायनात की इस्लाह और कायनात का निजाम सही सिस्टम से चलना, यह मौजूद है इस आलम असगर के सही चलने पर। यानी इंसानी बदन, इंसानी गाड़ी, ये आलम असगर है, ये सही चलेगा तो ऊपर से फैसले भी सही आएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं उन्होंने समिअ रजुलन यक़ूल, उन्होंने एक आदमी को ये कहते हुए सुना, इन्ना ज़ालिमा ला यज़ुर्रु इल्ला नफ्सा। एक शख्स ने कहा अबू हुरैरा के सामने कि जालिम तो अपने जुल्म की वजह से सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। क़ाल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बला हत्ता हत्तल हुबारा लतमूतु फी मकरिहा बिज़ुल्मि ज़ालिम, कि भाई ये मत कहो कि जालिम का जुल्म सिर्फ खुद उसको नुकसान पहुंचाता है, बल्कि जालिम का जुल्म तो हमारा नामी परिंदा होता है। और इसकी खासियत ये है, ये अपना दाना पानी वगैरह तलाश करने के लिए बहुत दूर दराज का सफर करता है। फरमाया कि जालिम का जुल्म इतना खतरनाक है, हमारा जैसा परिंदा कि जो अपना पानी और अपने जो है दाना तलाश करने के लिए दूर तक जाता है, बल्कि वो हाशिया मिशकात के अंदर लिखा है कि कभी इसको ज़बह करके इसके पकौड़े के अंदर जो है एक सब्ज दाना निकला, और वो सब्ज दाना बसरा के अंदर होता है, और बसरा के अंदर और उस जगह में जहां ये दाना उगता है 3 दिन की मसाफत है, वहां 3 दिन की मसाफत पर जाकर ये हमारा नामी परिंदा अपना दाना और पानी हासिल कर सकता है। लेकिन जालिम का जुल्म इतना खतरनाक, इस हमारा को भी पानी नहीं मिलता, इसको भी दाना नहीं मिलता है, तो दूसरों को कहां से मिले। लिहाजा ये जो आज के हम हालात देख रहे हैं, हर एक उसको अपनी तरफ ले। आज हम करते क्या हैं, जब भी हम तकरीर करने के लिए बैठते हैं, वाज़ नसीहत करने के लिए बैठते हैं, तो जो अल्लाह की वईदें हैं उनको दूसरों पर फिट करते हैं, जो वादे हैं उनको अपने अंदर, वादा जो अच्छा हो वो मेरे अंदर है, और वईदों को दूसरों पर फिट करते हैं। इस्लाम का तरीका यह है, जितने वईदें हैं गुनाहों पर, जितनी वईदें आई है कुरान हदीस में, जब आप ये कुरान पढ़े इन तमाम वईदों को अपने अंदर फिट करे कि गुनाह मेरे अंदर है, ये गुनाह भी मेरे अंदर, ये गुनाह भी मेरे अंदर, ताकि तौबा की तौफीक हो जाए और वही वादों को दूसरों की तरफ मुंतबिक करे कि अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है इनको इन वादों का मुस्तहिक बनाए। ऐसे मौके पर कुरान करीम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह ताला इन कुफार मक्का को, इन लोगों को अज़ाब नहीं देगा यहां तक कि आप वमा काना अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम अंता फीहिम, इनका अज़ाब नहीं। इसीलिए जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, कुफार मक्का को ऊपर कोई ऐसा अज़ाब नहीं आया। और जब आप चले गए मदीना मक्का से हिजरत करके, और जो लोग इस्तिग़फ़ार करने वाले थे वो भी चले गए, फिर मक्का वालों पर कहत की शक्ल में अज़ाब आया, कहत की शक्ल में अज़ाब आया, और फतेह मक्का के मौके पर भी अज़ाब आया। तो कुरान ने कहा कि जब नबी उम्मत में मौजूद होता है तो अल्लाह उन्हें अज़ाब नहीं लाते हैं, और जब नबी चले जाते, इसीलिए तो कौम लूत पर जब अज़ाब आया, फरिश्ते ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा आप चले जाइए यहाँ से, आपके जो ईमान वाले साथी उनको भी लेकर जाइए, और उसके बाद बस्ती पर अज़ाब आया। और दूसरी बात ये बताई कि जब तक इस्तिग़फ़ार करते रहोगे तो अल्लाह के अज़ाब से बचते रहोगे। फरमाया मक्का में आप चले गए, लेकिन कुछ मुसलमान इस्तिग़फ़ार करने वाले बाकी थे, अल्लाह ने अज़ाब नहीं लाया। जब ये सब हिजरत करके चले गए, मक्का वालों पर अज़ाब आया। अगर आज हम बचना चाहते
اللہ سے, اللہ کی पकड़ से, तो इस्तिगफार को लाजिम पकड़े. इस्तिगफार, अभी हमारे साथी ने फरमाया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नी अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमि मिअता मर्रा, मैं अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करता हूँ 100 मरतबा. ये आयत का लफ्ज ये बताता है, आयत का ये हदीस का तर्ज ये बताता है कि तौबा और इस्तिगफार में थोड़ा सा फर्क है. तौबा को उलमा ने फरमाया अत-तौबतु रुजू अनिल मासिया, कि गुनाहों से बाज आना, वल नदामत वाले, कि जो गुनाह हो गया उस पर क्या करना, नदामत इख्तियार करना, और फिर और तआत को लाजिम पकड़ना, यह है तौबा. मासियत को छोड़ देना, गुनाह से बाज आ जाना, उस पर नदामत का इख्तियार करना, मुझसे ये नहीं होना चाहिए तो हो गया, अल्लाह से तौबा करे. और इस्तिगफार है तलबुल मगफिरा, जो गुनाह हो गए हैं अल्लाह से मगफिरत मांगना, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमाए, अल्लाह मुझे भी माफ फरमाए, जो यहाँ रहकर मैंने कुछ गुस्ताखी कर दी है अल्लाह इसको माफ फरमाए. लेकिन मैंने एक सबक सुना दिया है अपने उस्ताद मोहतरम के सामने, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसकी इस्लाह भी होगी. अल्लाह तबारक व तआला हमें उलमा की कदरदानी नसीब फरमाए. जैसे कैसे सही, हम कभी एतराज करते हैं कि भाई ये उलमा मदारिस के अंदर पड़े रहते हैं, ये भी अजीब सा सवाल है कि भाई फैक्ट्री से जो चीज बनती है ना, वो पहले फैक्ट्री के अंदर रहती है और फैक्ट्री के अंदर रहकर फिर बाहर निकलती है. हमारे असलाफ उलमाए देवबंद से लेकर आज तक हमारे मुफ्ती साहब तक ये लोग जो हैं दारुल देवबंद की फैक्ट्री के अंदर कुछ अरसे तक रहे और उनकी फिर इंसान शादी वहां हो गई और फिर वो बाहर निकले. तो मदरसे वाले ये मत चाहिए कि चार दीवारी के अंदर है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और यहां से कुछ इस्तिखलाफ होता है, एक आदमी के पीछे दूसरा तैयार होता है, घर से कमजोर ही सही तैयार होते रहते हैं, मुफ्ताज तैयार होते हैं, उलमा तैयार होते हैं और फिर उम्मत के सामने आ ही जाते हैं किसी न किसी तरीके में, चाहे कमजोर ही सही, लेकिन दीन ही की बातें बयान करते हैं. अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है टूटी हुई और बेतरतीब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो इनके बयान करने में गलती हुई अल्लाह उसको माफ फरमाए. वाखिर दावत अल्हम्दुलिल्लाह.